کسی زمانہ میں ایک بادشاہ اپنی سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے دو خاص وزیر تھے۔ ایک وزیر نہایت اچھا اور نیک شخص تھا، جبکہ دوسرا وزیر برے منصوبے باندھنے والا اور شرارتی قسم کا انسان تھا۔ جو اچھا وزیر تھا وہ بادشاہ کو ہمیشہ نصیحت کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو دوسرا وزیر تھا وہ بادشاہ کو برے منصوبے بتاتا رہتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو بادشاہ کو اچھی نصیحت اور اچھے مشورے دیتا تھا اس سے بہت حسد کرتا تھا، یعنی اس سے جلتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس وزیر کو بادشاہ سے سزا دلوائی جائے۔ اس وزیر نے اپنے دل میں منصوبہ باندھا اور بادشاہ کو بولا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ بادشاہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آپ کل خود دیکھ لیجیے گا۔ بادشاہ نے اس وزیر سے بولا، ٹھیک ہے، ابھی تم جاؤ، کل میں خود دیکھ لوں گا۔ اگلے دن وزیر جب بادشاہ کے پاس آ رہا تھا تو برے منصوبے باندھنے والے وزیر نے اس وزیر کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو اپنے گھر کھانے کے لیے لے گیا۔ اس نے کھانے کے دوران اس وزیر کو بہت زیادہ لہسن کھلا دیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے تھوڑی بہت لہسن کی اسمیل بھی آ رہی تھی۔ اس کے بعد جب نیک دل وزیر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اسے بلایا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے قریب آؤ۔ جیسے ہی وہ بادشاہ کے قریب جانے لگا تو اس نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے سوچا اس وزیر کی بات سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک خط لکھا۔ اس دور میں بادشاہ جب اپنے ہاتھوں سے خط لکھتا تھا اس کا مطلب تھا کہ بادشاہ کسی کو انعام سے نواز رہا ہے۔ لیکن وہ جو خط بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اس میں بادشاہ نے اپنے گورنر کے لیے پیغام لکھا تھا کہ جو بندہ یہ خط لے کے آ رہا ہے اس کو قتل کر کے اس کے جسم میں گھاس پھوس بھر کر اس کی باڈی میرے پاس بھجوا دینا۔ بادشاہ نے وہ خط لکھا اور اسی وزیر کو دیا اور کہا کہ جا کر یہ گورنر کو دے دو۔ وہ وزیر بادشاہ سے خط لے کر نکلا اس گورنر کے پاس جانے کے لیے۔ جب راستے میں تھا تو وہی برے منصوبے باندھنے والا وزیر اس اچھے وزیر کو ملا۔ اس نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟
उस वज़ीर ने कहा, मुझे बादशाह ने ये ख़त लिख के दिया है कि फ़लाँ गवर्नर को दूँ। वो समझा बादशाह ने ये अपने हाथ से लिखा है, इसमें ज़रूर कोई न कोई इनाम के बारे में लिखा होगा। उस बुरे मंसूबे बांधने वाले वज़ीर ने अच्छे वज़ीर से बोला, लाओ ये ख़त मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। उसने खुशी से कहा, ठीक है भाई, आप ले लो। वो वज़ीर वापस बादशाह के महल की तरफ जा रहा था, जबकि बुरे मंसूबे बांधने वाला वज़ीर वही ख़त लेकर गवर्नर के पास चला गया। जब गवर्नर ने वो ख़त खोलकर पढ़ा, उसमें लिखा था, जो ये ख़त लेकर आएगा उसको कत्ल करके उसकी बॉडी में घास फूस भरकर मेरे पास भिजवा देना। जब गवर्नर ने वो ख़त पढ़ा तो उसने वज़ीर को बताया कि बादशाह ने इस ख़त में ये लिखा है, इसलिए मुझे तुम्हें कत्ल करना होगा। वो वज़ीर उसके सामने रोना शुरू हो गया और उससे मिन्नतें करने लगा कि मुझे एक मौका दे कि मैं बादशाह से रब्ता कर सकूं। उस गवर्नर ने कहा कि अभी बादशाह के हुक्म में तब्दीली नहीं हो सकती, लिहाजा उसने उस वज़ीर को कत्ल कर दिया और उसके जिस्म में घास फूस भर दी। जो अच्छा वज़ीर था, जब बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने उसे पूछा कि जो ख़त मैंने तुम्हें दिया था वो ख़त किधर है? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं वो ख़त लेकर जा रहा था, रास्ते में मुझे वो वज़ीर मिला, उसने कहा ख़त मैं पहुंचा दूंगा, तो मैंने वो ख़त उसको दे दिया। बादशाह ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह ने उसे बोला कि मैंने उसमें तुम्हारी मौत के बारे में लिखा था। वो वज़ीर बादशाह की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उस अच्छे वज़ीर ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह सलामत, ऐसा क्यों? बादशाह ने उसे कहा कि तुमने मेरे बारे में कहा था कि मुझसे बदबू आती है। उस वज़ीर ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने कहा, मुझे उस वज़ीर ने बताया था, और अगर ऐसी बात नहीं है तो कल तुम जब मेरे करीब आए थे, तुमने अपने हाथ अपने मुंह और नाक पर क्यों रखे थे? उस वज़ीर ने बादशाह को बोला, ऐ बादशाह सलामत, वो हाथ मैंने इसलिए रखे थे कि मैंने कल बहुत ज़्यादा लहसुन खा लिया था और मैं नहीं चाहता था कि आपको उसकी बदबू आए, इसलिए मैंने अपने हाथ मुंह पर रख लिए थे। बादशाह सलामत उसकी बात सुनकर सारी बात समझ गया और उसने बोला, मतलब उस वज़ीर ने मेरे साथ झूठ बोला था। उस वज़ीर ने बोला, जी बादशाह सलामत। बादशाह सलामत ने बोला कि उसकी बुराई की उसको सज़ा मिल गई है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी का उन्वान और दर्स यही है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ हसद नहीं करना चाहिए। और जब हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुराई का मंसूबा बांधते हैं